Thank you, Saro. So welcome back, friends. Some known faces. Okay, good. So that will be very interesting because we'll have a lot of interaction. This is 1 hour, 15 minutes. Okay. Fine. So today, share capital and loans startups ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியா கவர் பண்ண போறேன். யாராவது கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஸ்பெசிபிக். இது எல்லா ஸ்டார்ட் அப்லயும் இது வந்து ஒரு 2 வருஷத்துல 3 வருஷத்துல நிச்சயம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா யாருக்கும் தெரியாதுன்னா சொல்லாதீங்க, தெரியாதவங்க கெஸ் பண்ணுங்க. எனிபடி கேன் கெஸ்? சில பேர் பர்சனலா தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, எனிபடி கேன் ட்ரை. வாட் இஸ் த டாபிக் ஐ அம் கோயிங் டு கவர்? ஸ்டார்ட் அப் ஸ்பெசிபிக். இது வேல்யூவேஷன் இல்ல, வேல்யூவேஷனுக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு. வேல்யூவேஷன் இப்போ இல்ல. Anyone else? Seed fund, Vriksha? No, அதுவும் தனியா கவர் பண்ண போறோம். அதெல்லாம் ஃபண்டிங்ல வரும். Anyone else? Shaktivel? Veerava. Okay. சரி, okay. Fine. This is about ESOP. Revenue. This is about employee stock option plan. ESOP basically. Am I audible? Jay, am I audible? You are on mute. Yeah, Saurav, am I audible? Yes, sir. You're audible, sir. Yeah. Thank you. Okay. So, இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன். ஓகே. ஸோ யாராவது ஒருத்தர் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன்னா என்ன? தென் ஐ வில் கண்டினியூ ஃப்ரம் தேர். எனிபடி கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட். ஆண்டனி? ஜெய்சங்கர் unable to unmute, don't worry. ஸோ எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் அப்படின்னா என்ன? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது யாராவது ஜஸ்ட் மேக் அ பிகினிங். Saurav, everybody is saying unable to unmute அப்படின்ட்டு வருது. Sir, we have removed that. You can ask them to unmute, sir. Like now they can unmute and they can talk. Okay. Yeah. You can unmute and talk. Yeah. Thank you. சொல்லுங்க ஃபெலிக்ஸ். Yes, sir. Stock option என்ன? What is your idea about stock option? சார், ஸ்டாக்ல வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஷேர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது இருக்குல்ல, அதானே ஸ்டாக் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது ஷார்ட்டா. என்ன? ஸ்டாக்ல எம்ப்ளாய்க்கு ஷேர் கம்பெனில வந்து எம்ப்ளாய்க்கு ஸ்டாக் கொடுக்கறது வந்து எம்ப்ளாயி ஸ்டாக்னு சொல்லலாமான்னு கேக்குறேன். Exactly. You are right. So it's awards and rewards sometimes. Awards and rewards. Yeah. Correct. And more or less, sometimes you can also use it for growth of the company. Correct. Or to use it, so retain certain level of the people, especially senior leadership team. Correct. Yeah. பேசிக்கலி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி சார். நிறைய நேரங்கள்ல வந்து எம்ப்ளாயினுடைய பே அவுட்டை வந்து எங்களால மீட் அவுட் பண்ண முடியாது. அந்த டைம்ல வந்து கம்பெனிலேருந்து ஸ்டேக் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னாக்க. ஸோ தட் வி கால் இட் அஸ் எம்ப்ளாயி ஷேர்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்ஸ். Correct. Absolutely correct. Yeah. So And I also want to share you one point here. சொல்லுங்க. What's your name? I'm Anthony. I only see an Anthony. Anthony. Okay. Anthony. Yeah. Okay. Yeah. See, as well, previously I worked with Kotak Mahindra Bank. Okay. Yeah. So I was, long-standing employee there. So when company was completed 25 years, they allotted shares for the people who working with the long years. Correct. So I also got some ESOP from the bank. So those are the stocks which still I have. That's sincerely, it's a benefit lot. Even after I
to take over the company, that is useful for me. So that is in a way ESOPs, Okay. help for Good. many ways. That's what my Yeah. Okay, good. So it's a good beginning. Let me just summarize whatever you have said, and I'll also add my points. ஒரு எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒரு இது இன்சென்டிவ் மாதிரி பேசிக்கலி. அதாவது we are talking about startup companies எடுத்துக்கோங்களேன். You want to retain talent. அப்போ ஒரு சிஇஓவே வந்து ஒரு 50,000 75,000 தான் சேலரி வாங்குறாங்க. பட் யூ வாண்ட் ஒன் டெக்னாலஜி ஹெட் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஹெட், they are getting 2 lakhs 2.5 lakhs somewhere, but you want to retain them, but you can't pay them salary. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? You create a plan called ESOP, employee stock option create பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்க? Whatever compensation loss you are having in salary, instead of that I will give you shares in the company at face value. 10 ரூபாய் ஷேரை உங்களுக்கு 10 ரூபாய்க்கே கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். பட் நாளைக்கு வந்து நல்ல வேல்யூவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனீங்கன்னா you can sell the shares and create some wealth. That is the purpose of employee stock option. மெயினா இது ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டேலண்ட் ரீடைனிங் டூலா இதை வந்து யூஸ் பண்றோம். இதை ஓகே, இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். சம்டைம்ஸ் வந்து சில ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் ஹோல்டிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கலாம். அப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து சொல்லலாம், நீங்க ஒரு ஈசா பூல் கிரியேட் பண்ணி நீங்க கொஞ்சம் ஷேர்ஸ் அதை அலாட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ பேசிக்கலி இன்க்ரீஸ் த ஷேர் ஹோல்டிங் ஆஃப் த ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஆல்சோ. தேர்ட் வந்து give them a feeling that they are also part in the wealth creationல அவங்களும் ஒரு பார்ட்டா இருப்பாங்க. நாளைக்கு கம்பெனி நல்லா க்ரோ ஆச்சுனாக்க they will also get a share in the growth. அதுக்காக இந்த எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் இருக்கிறது. ஸ்டாண்டர்டா வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல வந்து முதல்ல ஒரு 10% to 15% கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சப்சிக்வெண்டா கூட இன்னொரு 10 or 15% கிரியேட் பண்ணுவாங்க. யூ வாண்ட் அகாமடேட் மெனி பீப்புள், யூ ஹாவ் டு கிரியேட் திஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ டூல் ஃபார் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் டு கெட், retain, motivate, incentivize the high caliber employees. Otherwise you will not be able to pay salary and get them on board. அதுக்காக ஓகே, இன்னைக்கு இந்த ESOP வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், எப்படி ஆப்ரேட் ஆக போறது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, சின்ன ஒரு எக்ஸல்ல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் முதல்ல கொடுக்குறேன், எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வந்து என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை பத்தி கிளியரா பார்க்க போறோம். இந்த ESOPல பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, கம்பெனி லா வைஸ் எப்படி இந்த ESOP பிளானை கிரியேட் பண்ணணும், எப்படி நடைமுறைப்படுத்தணும், அதுல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஆப்ஷன் இருக்கு, கிராண்டிங் இருக்கு, வெஸ்டிங் இருக்கு, எக்ஸசைஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு ஐ அம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. ஓகே, முதல்ல சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், அப்புறம் கொஞ்சம் டீடைல்டா போகலாம். அப்புறம் அதுல இன்கம் டேக்ஸ் இஷ்யூஸ் என்னென்ன இருக்கு அதுவும் பார்க்க போறோம். இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா அதுல டாக்ஸேஷன் இருக்கு. அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல எப்படி இந்த ESOP கவர் ஆகுது. ஸோ கம்பெனில ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்க போறோம், இன்கம் டேக்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லையும் பார்க்க போறோம். ஓகே, I'll just share the screen. ஓகே, இப்போ there is a company, எப்படி வந்து கேப் டேபிள்ல இது வருது அப்படிங்கறத முதல்ல சொல்லிடுறேன். ஓகே, this is company A. There are 1 2 3 4 5 shareholders are already there. There are 5 promoters. Okay, each one is holding 1,000 shares. thousand shares வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, அப்ப டோட்டலி யூ வில் ஹேவ் 5,000 shares. shares இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு ESOP பூல் ஒன்னு கிரியேட் பண்றீங்க. இதுல நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன், சார் எங்க ஷேர்ஸ் எல்லாம் அதில் டைல்யூட் ஆகுமா, நான் எங்க ஷேர்ஸை கொடுக்கணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது. ஒரு ESOP பூல் ஒன்னு கிரியேட் பண்றீங்க. இப்போ அந்த 5 பேரோட ஸ்டேக் எப்படி இருக்கீங்கன்னா 1,000 divided by 5,800. So everybody is having 20% each.
This is 100% right now. இப்போ the company wants to bring in a ESOP plan. என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 10% or 15% ESOP create பண்ணலாம்னு வைக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. For example, 2000 shares ESOP pool create பண்றோம். Or say 1000 shares வச்சுக்கோங்க. என்னாகும்? ESOP pool அப்படின்னு ஒன்று create பண்ணும். We are carving out. We are not allotting shares. We are only carving out. We call it as a ESOP pool. ஏன்னா ESOP நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கே எல்லாரும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. முதல்ல அது ஆப்ஷன்ஸா கொடுப்பீங்க. அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்த உடனே அதை வந்து அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கான அது அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகும். மினிமம் 12 months ஆகும். 12 months கழிச்சு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ரொசீஜரை நான் சொல்றேன். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ESOP பூல்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் கேப் டேபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1000 ஷேர்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன பர்சன்டேஜ் ஆகும்? இப்போ ESOP ஒரு 16% கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ESOP is also 16%. That is how ESOP is created. இப்போ புதுசா ஒரு இன்வெஸ்டர் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து பேஸ் ஷேர்ஸ் வந்து 6000 தான் எடுத்துக்கணும். நாட் ஏன்னா ஆல்ரெடி இது வந்து அவங்களுக்கு 1000 தனியா செப்பரேட்டா பண்ணி வச்சாச்சு. அதனால ரைட் நவ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இன்க்ளூடிங் ESOP is equal to 6000. ஆனா இந்த 5000 ஷேர்ஸ் தான் நீங்க ஆக்சுவலா இஷ்யூ பண்ணிருக்கீங்க. இந்த 1000 ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு பூல் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இது ஏன் இது கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க, நாளைக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் புதுசா வராருன்னு வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க ESOP கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவருக்கும் டைல்யூட் ஆகும். அதனால முதல்லயே நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றது. இப்படிதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேப் டேபிள்ல இதோட எஃபெக்ட் இப்படிதான். இது புரியுறதா? ஆர் யூ கிளியர் வித் திஸ்? You're all clear with this? Any of you please respond? Yes. Okay. Sir, what happens to the percentage of the total shares, sir? அது dilute ஆகுமா எப்படின்னு எனக்கு புரியல. So நம்மளோட அதாவது வந்து promoters-ஓட percentage dilute ஆகாதுங்களா இதுல? ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இப்போ இந்த 1000 ஷேர்ஸ் ESOP கிரியேட் பண்ணல. இப்போ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு ப்ரமோட்டர்ஸ்? ஓகே ஓகே 20 இருக்கு. ஈச் 20, டோட்டலா 80% இருக்கு. அதாவது இப்போ ஈச் ப்ரமோட்டருக்கு 20% இருக்கு. கரெக்ட்டா? ஓகே. சோ நம்ம ஷேர்ஸ் வந்து டைல்யூட் பண்ணி தான் ESOP பூல் கிரியேட் பண்றோம். அவங்கள டைல்யூட் பண்ணி, அதாவது அவங்க நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கம்மி ஆகாது, பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும். இப்போ ESOP 1000 கிரியேட் பண்றீங்க. இப்ப பாருங்க, அவங்களோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் 1000 தான், பட் பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆயிடும். ஓகே. Sir, my doubt, you said, you know, it should be 10 to 15%, but it is going beyond 15%. அதுதான். See, இது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, that is your choice. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 500 கூட வைக்கலாம். இது உங்களுக்கு சாரி உங்க தேவை எவ்வளவுன்னு டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஆண்டனி. அதை பேஸ் பண்ணி ஓகே 500 ஷேர் இருக்கு, நீங்க வந்து ஒரு 5 பேருக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் 100 ஷேர் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, அப்ப 500 கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனா 100 ஷேர் ரொம்ப கம்மி, கொஞ்சம் நிறைய கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு 300 ஒருத்தருக்கு 200 கொடுக்கணும், அப்ப நீங்க 5 பேர் 1000 ஷேர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த ESOP கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு டைல்யூஷன் நடக்கும். அதனால புதுசா ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்தா அவர் இதனால அஃபெக்ட் ஆக மாட்டார். ஓகே. இப்ப புதுசா ஒரு இன்வெஸ்டர் வராருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து அவருக்கு பேஸ் வந்து 6000 தான் இருக்கும். ஓகே. இன்னைக்கு வேல்யூவேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து 1 crore வச்சுக்கோங்க, 100. ஓகே. அப்போ அவருக்கு வந்து உள்ள வரும்போது நம்ம எப்படி போடுவோம்னா 1 crore டிவைடட் பை 6000 போட்டுருவோம். ஓகே. அவரோட ஷேர் பிரைஸ் 1667. ஓகே. இதுதான் அந்த பேசிக் கேப் டேபிள். இப்போ ESOP எப்படி நடைமுறையில பண்றதுன்னு சொல்றேன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்றேன். ஓகே. Before that, you know, I have one doubt, sir. Do you have a consent letter in a format in case
everybody will not willing to accept, no, sir. All the promoters. புரியல சொல்லுங்க. இது anyway, promoters share வந்து dilute ஆகுது, sir. ஆமா ஆமா. If I take a decision, ஆமா. that doesn't mean that he is not, he may be willing or he may not be, right? Correct. Correct. So Correct. how do we, arrive at, this conclusion, sir? Do we have any format or? இது எப்படின்னா ஆண்டனி, இது ESOP pool கிரியேட் பண்ணோம்னா எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கன்சென்ட் இல்லாம பண்ண முடியாது உங்களால. Okay, so we have to general body meeting conduct பண்ணி ஷேர் ஹோல்டர் கூப்பிட்டு அவங்க கன்சென்ட் எடுத்துட்டு அவங்க அக்ரிமெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் இது வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ஆமா ஆமா எஸ், அது இல்லாம முடியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் டைல்யூட் ஆகுது. கரெக்ட். ஜெனரலி ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணும்போது அது அந்த ப்ரொசீஜர் நான் சொல்றேன். ஆனா எல்லாரோட கன்சென்ட் இல்லாம பண்ண முடியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 மாத்திரம் சொல்றாரு, எனக்கு 20% விட நான் கம்மி ஆகவே மாட்டேன்னா சொல்ல முடியாது. எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே டைல்யூட் ஆகும். ஓகே, எல்லாரும் சேர்ந்து தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்களை டைல்யூட் பண்ணி புதுசா ஒரு பிளாக்கை கிரியேட் பண்றீங்க. இன்னொரு 16 கிரியேட் பண்றீங்க நீங்க. ஓகே, அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. அதுதான் பார்க்க போறோம். கம்பெனில என்ன, இன்கம் டாக்ஸ்ல என்ன நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மெத்தட் சொல்லிடுறேன் நான். அப்புறமா வந்து ப்ரொசீஜர் டீடைல்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கம்பெனி டிசைட் பண்றது ESOP pool. So first step வந்து creating the ESOP pool. ESOP pool create பண்றோம், டிசைட் பண்றீங்க. அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு டிட்டர்மின் பண்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2000 ஷேர்ஸ் டிசைட் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னாக்க, you have to identify who are all the employees who will be eligible for this. Identify the employees. இதை நீங்க உடனே கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஃபியூச்சர்ல கூட பண்ணலாம். பட் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் 2000 முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு அதுல வந்து ஒரு 30 கொடுக்கலாம், 50 கொடுக்கலாம், 100 கொடுக்கலாம், எவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம். ஓகே, ஐடென்டிஃபை த நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், கிவ் ஆப்ஷன்ஸ். இந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நீங்க கொடுக்க போறது ஷேர் கிடையாது, ஆப்ஷன் கொடுக்க போறீங்க. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணுங்க, யூ ஹாவ் டு கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ். ஒரு ஆப்ஷன் வந்து 10 ஷேர் அப்படின்னு டிசைட் பண்றீங்க. ஒரு ஆப்ஷன் 10 ஷேர் டிசைட் பண்றீங்க. தென் கிவ் ஆப்ஷன்ஸ். ஒரு 5 எம்ப்ளாயி கூப்பிட்டு ஈச் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 5 ஆப்ஷன் கொடுக்குறீங்க. ஸோ ஆப்ஷன் கொடுத்ததுனாலே அவங்க ஷேர் ஹோல்டர் ஆயிடுறாங்களா? இல்ல. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆப்ஷன் மீனிங் அப்படின்னாக்க, யூ ஆர் கிவிங் தம் த ஆப்ஷன் டு பை த ஷேர்ஸ். அவ்வளவுதான். They can exercise the option or they can say I don't want also. So that is called granting of options. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு 5 ஆப்ஷன் கிராண்ட் பண்ணிட்டீங்க. 5 பேருக்கு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் கிராண்ட் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போதே, when are you eligible to get the shares? That is called vesting period. நீங்க ஆப்ஷன் கொடுத்த டேட்ல இருந்து மினிமம் 12 months கழிச்சு தான் அவங்க அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். எதுக்காக இந்த மாதிரி வெஸ்டிங் பீரியட் வச்சிருக்கோம் சொல்லுங்க? இந்த கம்பெனில ஏன் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் வெஸ்டிங் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க? வெஸ்டிங் பீரியட் 12 months இருக்கலாம், இல்ல 24 months இருக்கலாம். அது உங்களோட டிசிஷன். 36 months இருக்கலாம், 48 months இருக்கலாம். அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் வந்த உடனே they are eligible to exercise the option. அப்போ எக்ஸசைஸ் ஆப்ஷன், அது எக்ஸசைஸ் ஆப்ஷன் அப்படின்னாக்க, ஓகே ஐ வில் பே த மணி 10 rupees per share. ஒரு நாமினல் அமௌண்ட் தான் அது. தட் இஸ் நாட் அ பிக் அமௌண்ட். ஒரு ஃபேஸ் வேல்யூல கொடுக்குறேன். தென் யூ ஆர் அலாட்டிங் த ஷேர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டெப். ESOP pool கிரியேட் பண்ணோம், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டிசைட் பண்ணோம், ஐடென்டிஃபை தி எம்ப்ளாயீஸ், கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ், அப்புறம் கிராண்ட் ஆப்ஷன்ஸ், வெஸ்டிங் பீரியட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் வந்தவொடனே they will exercise
options. Then when they exercise option, they have to pay the money. Pay the money. Other step 8. Apron step 9, allotment of shares. Now, I will repeat this, then you ask your questions. First, ESOP plan one create. Then, எவ்வளவு shares ESOP அப்படின்ட்டு decide பண்றோம். Total 2000 shares அப்படின்ட்டு. அப்புறம் employees யார் யாருன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க. அதை நீங்க சொல்லலாம், இப்பவே ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், ஃபியூச்சர்ல கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஐடென்டிஃபை எம்ப்ளாயீஸ். தென் கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன் ஒன்று டேர்ம் கிரியேட் பண்றீங்க. ஒரு ஆப்ஷன்னா 10 ஷேர் அப்படின்னு வைக்கலாம். ஓகே, ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் 10 ஷேர்ஸ். ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் 10 ஷேர்னு வைக்கலாம். ஒன் ஆப்ஷன் வந்து 2 ஷேர் வைக்கலாம். ஒன் ஆப்ஷன் 50 ஷேர்னு வைக்கலாம். எப்படி வேணா வைக்கலாம். அப்புறம் யூ கிராண்ட் த ஆப்ஷன். ஒரு 5 பேருக்கு கிராண்ட் பண்றீங்க ஷேர்ஸ், ஆப்ஷன்ஸ். அப்புறம் வெஸ்டிங் பீரியட். அந்த ஆப்ஷன் கிராண்ட் பண்ணவன என்ன சொல்றீங்க, 12 மாசம் கழிச்சுதான், இல்ல 24 மாசம் கழிச்சுதான், 36 மாசம் கழிச்சுதான் உங்களுக்கு அது வெஸ்ட் ஆகும். வெறும் ஆப்ஷனை வச்சுக்க முடியாது. நீங்க அப்போ அந்த ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா வெஸ்டிங் பீரியட் வரணும். தென் யூ எக்ஸசைஸ் த ஆப்ஷன். எக்ஸசைஸ் ஆப்ஷன் என்ன சொல்றீங்க, ஓகேப்பா ஐ வில் டேக் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு யூ ஆர் கிவிங் them the money. ஜென்ரலி என்ன ஆகும், அது நாமினல் வேல்யூ இருக்கும். அதுதான் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு. ஓகே, ஒரு ரூபாவோ 2 ரூபாவோ 10 ரூபாய் எது வேணா கொடுக்கலாம் நீங்க. தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். தென் பே த மணி. அந்த எம்ப்ளாயிஸ் உங்களுக்கு பணம் பே பண்ணுவாங்க. அப்புறம் யூ வில் அலாட் த ஷேர்ஸ். இதுதான் ஸ்டெப். ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு. இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளு. சார் எம்ப்ளாயிஸ் பே பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லீங்களா? ஆமா So, ஆமா. அது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு குடுக்குறாங்களோ அதுக்கு ஒரு ஷேருக்கு இவ்வளோன்னு பே பண்ணுவாங்களா? எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, ஒரு ஷேர் 10 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. நாமினல் வேல்யூ அந்த 10 ரூபாய்க்கு தான் ப்ரொமோட்டர்ஸே போட்டிருக்காங்க முதல்ல. ஓகே, ஆமா ஆமா. இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்போது 10 ரூபாய் ஷேர் வந்து 100 ரூபாய் கொடுக்கலாம், 200 ரூபாய் கொடுக்கலாம். ஆனா உங்களுக்கு அதே 10 ரூபாய் கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே. they have to pay the money. சார் இப்போ ஒரு 5 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாமா இல்ல யூனிஃபார்மா தான் இருக்கணும்? நீங்க எப்படி வேணா கொடுக்கலாம். ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம், ஒருத்தருக்கு 5 ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஜென்ரலாவே வந்து அது டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கும். ஒரு சிஎஃப்ஓ லெவல்ல ஒருத்தர் இருக்காருன்னா அவர் கொஞ்சம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பீங்க. ஓகே, ஒரு கொஞ்சம் 5th பாயிண்ட்ல கிராண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் 5 ன்னு போட்டிருக்கீங்களா? சோ அது நான் சும்மா 5 பேர் கொடுக்குறாங்கன்னு போட்டிருக்கேன் நான். ஓகே கிராண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, even for 5 or 10 or 15 people. ஓகே. சார் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ 12 மந்த்ஸ்ல வெஸ்டிங் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ 12 மந்த்ஸ்ல வந்து அவங்க ஜாப் குவிட் பண்ணிட்டு போனா கூட அவங்க அது காசு கொடுத்து அந்த ஷேர்ஸை வாங்கிட்டாங்கன்னா they still have the shares sir, or அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? அதெல்லாம் தான் ESOP பிளான் ஒன்னு போட போறோம் இல்லையா முதல்ல. அதுல இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் போடுவோம் கிளியரா. ஓகே, இவங்க 12 மாசத்துக்கு முன்னாடி விட்டுட்டா அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஷேர் வராது, எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. 12 மாசத்துக்கு மேலதான் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும். அப்பதான் வெஸ்டா இருக்கு. ஓகே, அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ESOP பிளான்ல ஒரு ஆப்ஷன் வந்து 12 மாசத்துல வெஸ்ட் ஆகும், இன்னொரு ஆப்ஷன் 24 மாசத்துல வெஸ்ட் ஆகும், இன்னொரு ஆப்ஷன் 36 மாசத்துல வெஸ்ட் ஆகும், இன்னொரு ஆப்ஷன் 48 மந்த்ஸ்ல வெஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லிடுவாங்க. so that they will stay for 4 years. ஓகே சார். அதுக்காக தான் அந்த வெஸ்டிங் பீரியட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இப்போ இன்னைக்கே உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னைக்கே ஷேர் வாங்கிட்டுருவாங்க. அப்புறம் விட்டுட்டு போயிட்டா என்ன பண்ண முடியும்? அதனால எப்போதுமே நீங்க ESOP கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஒரு 100 ஷேர்னா 100 ஷேரை 12 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் கொடுத்துட மாட்டாங்க. 20 ஷேரா வருஷம் கொடுப்பாங்க. அது யாரோட சாய்ஸ்? உங்களோட சாய்ஸ். கம்பெனி டிசைட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே சார், தேங்க்யூ. சார் இந்த கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ்ன்றோம்ல சார், ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் 10 ஷேர்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஆமா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒன் ஆப்ஷன் இஸ் 10 ஷேர்னா அப்போ மொத்தமாக நம்ம கிட்ட 200 ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அப்படிதானே சார் கணக்கு? எக்ஸாக்ட்லி, யூ ஆர் ரைட். டோட்டலி 200 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ அதுக்குள்ள தான் நம்ம வந்துட்டு we can do it. ஆமா ஜெய், 200 ஆப்ஷன் இருக்கு டோட்டலா உங்களுக்கு. நீங்க அப்புறமா
இது பத்தாதுன்னா இன்னொரு பிளான் ஒன்று புதுசா கிரியேட் பண்ணி ஓகே கொண்டு வரலாம். எப்போ வேணா நீங்க புதுசா கிரியேட் பண்ணலாம் ESOP பிளான். ஓகே என்ன ஒரே கண்டிஷன், ஆல் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வுட் அப்ரூவ். அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. சார் இந்த பே த மணில வந்து எப்பொழுதுமே ஃபேஸ் வேல்யூல தான் கொடுக்கணுமா இல்ல கொஞ்சம் பிரீமியம்ல வச்சு கூட கொடுக்கலாம்? பிரீமியம்ல வச்சு கொடுக்கலாம். பட் ம். எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்கும்போது ஓகே. அவனுக்கு என்ன சப்பா நானும் ஃபேஸ் வேல்யூல கொடுத்து வரேன்பாங்கிறது அவனுக்கு பெனிஃபிட். இல்ல மேபி பிரீமியம் அமௌண்ட் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் சின்ன amount 2% வைக்கலாம். 3% Oh, yes. அந்த மாதிரி வைக்கலாம். தட் ஓகே. இஸ் யுவர் சாய்ஸ். நீங்க முதல்லயே சொல்லிடலாம். அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஆப்ஷன் அக்ரிமெண்ட் ஒன்னு என்டர் பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயோடையும். ஓகே. அதுல போடுவீங்க வாட் இஸ் எக்ஸைஸ் மணி, பே த மணி, அது எவ்வளோன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே. ஓகே. நீங்க வந்து அந்த எம்ப்ளாயி வந்து எனக்கு வேண்டாம், நான் 12 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கல, 10 ரூபாய் கொடுத்தா கொடுக்குறேன்னா வேண்டாம் கூட விட்டுடலாம். ஸோ Okay, தட் sir. இஸ் யுவர் Sure. சாய்ஸ். Okay. அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம், ஆப்ஷன் கொடுக்குறோம். உன்னோட ஆப்ஷன் பா, நீ வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோ, இல்ல வேண்டாம். ஓகே சார். ஓகே ஃபைன். நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணனா ஒரு ஷேருக்கு வந்து 20 ரூபாய் பே பண்ணணும். இல்ல ஐ எம் நாட் ரெடி, அப்ப விட்டுட்டு யூ டோன்ட் ஹேவ் டு எக்ஸசைஸ், அப்படியே லேப்ஸ் ஆயிடும் அது. ஓகே. ஓகே. இங்க வந்துட்டு நம்ம இந்த ஆக்சுவலா அந்த 1000 ஷேர் தான் நம்ம 2000 நீங்க போட்டிருக்கோம், அப்படிதானே சார்? நம்ம அது இல்ல இல்ல, இந்த 1000 போடல, இண்டிபெண்டா போட்டிருக்கேன். ஓகே இதோட இந்த டேபிளோட நீங்க கனெக்ட் பண்ண வேணா, கனெக்ட் பண்றதுன்னா பண்ணுங்க, இங்கேயும் 2000 போடுறேன். ஓகே. ஓகே பட் 2000 போட்டா 28% இருக்கு உங்களுக்கு ESOP pool. ஜெனரலா அவ்வளவு கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க 28%. ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அசியூமிங் நீங்க 1000 இருக்கிறதுனால இங்க இருக்கு, ஐ எம் அசியூமிங் எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் 2000 வச்சுக்கோங்க. ஓகே இப்போ எவ்வளவு வருது ESOP உங்களுக்கு? 16% வருது. ஓகே. ஸோ ஒரு 10% to 15% ஜெனரலா ஸ்டாண்டர்டா கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகே. ஓகே ஓகே சார் வெளியே ஷேர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்கறதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சார்? சரி, வெளியில கொடுக்கும்போது நீங்க சும்மா நாமினல், வெளியில எதுக்காக கொடுப்பீங்க? ஒருத்தருக்கு வெளியில ஷேர் எதுக்காக கொடுப்பீங்க? எனக்கு பணம் தேவைப்படுது. ஸோ தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அவங்க பே பண்ணி வாங்கணும். அவங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து 10 ரூபாய் ஷேரை 10 ரூபாய் நீங்க யாருக்கான கொடுப்பீங்களா? கொடுக்க மாட்டேன் சார். அப்போ வேல்யூவேஷன் பண்ணி 10 ரூபாய் ஷேரை 3000 ரூபாய் 4000 ரூபாய் இப்படி வேணா கொடுப்பீங்க. தட் பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூவேஷன். ஓகே. பட் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எதுக்குனாக்க, இந்த வேல்யூவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஷேர்ல. இன்னைக்கு ஒரு ஷேர் வந்து 3000 ரூபாய் இருக்கு, ஆனா உனக்கு 10 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அதுதான் எம்ப்ளாயிக்கு பெனிஃபிட். ஓகே சார். ஓகே. யா, ஜவஹர் ஹஸ் கம் பேக். ஓகே. ஒரு 4-5 வாரமா வரவே இல்லை. 4-5 செஷனா? 3 செஷன் சார். டிராவலிங். அப்படியா? சரி சரி. குட் ஈவினிங் சார். ஒரு டவுட். இப்ப ESOP வந்து ஒரு 5 எம்ப்ளாயி எடுக்கலன்னா அந்த ஷேர்ஸ் என்ன ஆகும் சார்? அந்த பூல்ல திருப்பி இருக்குமா, என்ன ஆகும்? ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணலனா? ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணல அப்படின்னாக்க அது திரும்ப வந்து ஆப்ஷன் பூலுக்கு வந்துடும். அதை நீங்க வேற யாருக்கான கொடுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க ஷேர்ஸ் அலாட் பண்ற வரைக்கும் அது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிக்டிஷியஸ் பேப்பர் தான் அந்த ஆப்ஷன்கள். அந்த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ற வரைக்கும் ஓகே எம்ப்ளாயிக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் மாத்திரம் ஒரு ரைட்ஸ், எந்த ரைட்ஸையும் கொடுத்துறாது. எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஷேர் வாங்குற ரைட்ஸ் மாத்திரம் தான் அது. அது எக்ஸசைஸ் பண்ற வரைக்கும் அந்த எம்ப்ளாயிக்கு ஒரு ஓட்டிங் ரைட்ஸோ டிவிடெண்டோ எந்த எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. ஓகே சார். another doubt சார். இப்ப இன் கேஸ் இப்ப இந்த ஆப்ஷன் there is a dividend, கம்பெனி வந்து ஒரு டிவிடெண்ட் கொடுக்குது இந்த வெஸ்டிங் பீரியட்ல, அப்ப அந்த டிவிடெண்ட் யாருக்கு போகும்? டிவிடெண்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் போகும். டிவிடெண்டுக்கு என்னது? ப்ராஃபிட்டை பிரிச்சு கொடுக்குறீங்க, கரெக்டா? ஆமா ஆமா சார். அப்போ யார் ஓனர்ஸ்? கம்பெனிக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான். இந்த ஆப்ஷன் வச்சிருக்கிறவங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிடையாது. இந்த ஆப்ஷனை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண உடனே தான் they become ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஓகே 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 சார். பட் ஆனா இப்ப நம்ம போட்டதுல வந்து இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் 12,000 till the எக்ஸசைஸ் பண்ற வரைக்கும் 12,000 ஆகாது. இல்ல, இது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்.
அதான் சார் இப்ப 12,000 ஆகாது till the exercise பூல்ல இருக்கிறது சேர்த்துக்க மாட்டோம். பூல்ல இருக்கிறதுக்கு டிவிடெண்ட் கிடையாது. ஓகே ஓகே. சோ இதுல வந்து இதுல இன்னும் ஒன்னு ஆட் பண்ற பாருங்க. சில பேர் வந்து ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து எம்ப்ளாயீஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒரு 500 ஷேர் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணி வந்துருது. அப்போ என்ன ஆகும்? பூல் 1500 ஆயிடும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 to 5 போட்டு ஈச் ஒன்ல 2000 போட்டிருக்கீங்களா சார்? அது என்ன எனக்கு புரியல. எதுக்கு 2000 ஈச்? ஜவஹர் நீங்க லேட்டா வந்தீங்க. ஒவ்வொருத்தரும் 200 ஷேர் வச்சிருக்காங்க, 2000 ஷேர் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றேன் நான். 5 பேரா? 5 பேர் 2000 ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இப்ப பாருங்க, ESOP பூல் வந்து 1500 ஆயிடுது. எம்ப்ளாயீஸ் வந்து 500 ஷேர் வச்சிருக்காங்க. இது 5 பேர் ப்ரொமோட்டர்ஸ். 5 ப்ரொமோட்டர்ஸ். ஓகே. அவங்க வந்து 2000 ஷேர்ஸ் வந்து ESOP கிரியேட் பண்றாங்க. இப்போ அதுல 500 எக்ஸைஸ் ஆயிடுது, 1500 அப்படியே இருக்கு. இப்போ நீங்க டிவிடெண்ட் கேட்டீங்க இல்லையா? இப்போ கம்பெனி டிவிடெண்ட் கொடுத்தா இந்த 5 ப்ரொமோட்டருக்கும் கிடைக்கும், இந்த எம்ப்ளாயீஸ் 500 கிடைக்கும். ஓகே. யா பாலு, உங்க क्वेश्चन கேளுங்க. எஸ் பாலு. குட் ஈவினிங் சார். இப்போ நம்ம பிரீமியம்ல கொடுக்குற மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்கலாமா இல்ல ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல கொடுக்கலாமா? இதுதான் சார், இது வந்து உங்களோட சாய்ஸ். எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்குறீங்க. ஓகே, எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு பெனிஃபிட் கொடுக்குறீங்க. ஜென்ரலா என்னன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய் இருக்கும். அதனால 10 ரூபாய் வாங்கிட்டு கொடுப்பீங்க. ஓகே. 10 ரூபாய் கொடுக்கறது பெரிய பணம் கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் கெட்டிங் இட் ஃப்ரீ மாதிரி தான் 10 ரூபாய். ஏன்னா நாளைக்கு நீ கம்பெனி வேல்யூவேஷன் ஷேர் வந்து 3000 இருக்கலாம், 4000 இருக்கலாம். 1 ரூபி கூட வாங்கிட்டு கொடுக்கலாம். தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ். ஓகே. பட் ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க, லீகல் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாததுக்கு அந்த ஃபேஸ் வேல்யூக்கு வாங்கிக்கலாம். ஓகே சார். பூல் இருக்கிறது வந்துட்டு அன்அலாட்டட் ஷேர்ஸ் தான். அப்படியே வந்துட்டு அன்அலாட்டட் ஷேர்ஸ். அது ஏங்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன் பாருங்க. இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டர் வராருன்னா அவர் வந்த உடனே நீங்க பூல் கிரியேட் பண்ணா அவருக்கு டைல்யூட் ஆயிடும். ஆமா. இப்போ ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு எப்படி இது கிரியேட் பண்ணாத போது ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்கு? 20% இருக்கு. The moment it is created, promoters dilute ஆயிடுறது இல்லையா? ஆமா, 16 ஆயிடுது. சப்போஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்துட்டாங்க, நீங்க அப்புறம் பூல் கிரியேட் பண்ணா அவங்களுக்கு டைல்யூட் ஆகும். அதனால என்ன பண்ணா முதல்லயே கிரியேட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா சம்டைம்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்த உடனேயும் இன்வெஸ்டர்ஸ் அக்ரி பண்ணா அப்புறமும் கிரியேட் பண்ணலாம். நத்திங் ராங் இன் தட். இது இன்வெஸ்டர்ஸோட கண்டிஷன். ஓகே. இப்போ நமக்கு 2000 பத்தல அப்படின்னும் போது நம்ம வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா ஸ்டார்ட் அப்ல இருக்க ப்ராப்ளமே அது. நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம வாட்டுக்கு எடுத்துடுவோம். அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு ஷேர் கொடுக்க வேண்டிய கண்டிஷன் வருது, ESOP கொடுக்க வேண்டிய கண்டிஷன் வரும்போது இந்த நம்பர்ஸ் பத்தாது அப்படின்னா how do we do it? ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க வந்து எவ்வளவு டைல்யூட் பண்ண முடியும் ESOP சொல்லுங்க, உங்களோட டிசிஷன் தான் அது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 2000 கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, 16% கிரியேட்டர். யூ வாண்ட் டு கிரியேட் 4000, 2000 பத்தாதுன்னா 4000 கிரியேட் பண்ணுங்க. ஆனா பாருங்க உங்களோட டைல்யூஷன் எவ்வளவு ஆயிடுறது பாருங்க. அதாவது நம்ம அவ்வளவு டைல்யூட் பண்ணி கிராண்ட் பண்றது பார்த்து கிராண்ட் பண்ணோம். ஆமா, நீங்க ESOP பூல் கிரியேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4000 பூல் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் 28% ESOPல போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. சரி, எம்ப்ளாயீஸ்ங்கிறது ஒரு இன்சென்டிவ் தான் இது. You are not going to give it to all the employees. Correct. Okay. So that is your choice. If you want to have 4000, you go ahead. Nothing wrong in that. But உங்களோட dilution எவ்வளவு ஆயிடுது பாருங்க. 28% dilute ஆயிடும். சார், பட் ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல்ல மீறி பண்ண முடியுமா? See, authorized capital ங்கிறது இஷ்யூ கிடையாது சார். ஓகே, ESOP பூல் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் வேணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்பெனில ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் 10,000 இருக்குன்னா என்ன பண்ணுங்க, ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் ஒரு 15,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இதை பண்ணிக்கலாம். ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல்னா நீங்க பணமே போட
கொண்டு வர போறது இல்ல, ஒரு லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் ரிவைஸ் பண்ணாம நம்ம பூல் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் உள்ள இருந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்பெனில ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் வந்து 20,000 ஷேர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது டோட்டல் 14, அதனால ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, ஓகேங்க சார். சப்போஸ் ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் வந்து 10,000 தான் இருக்கு, அப்ப என்ன பண்ணும், நீங்க ஆத்தரைஸ் கேபிட்டல் 14,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணிடணும், பண்ணிட்டு இதை பண்ணணும். ஓகேங்க சார். ஓகே, ஃப்ரீயா கொடுக்கறதுல என்ன சார் பிரச்சனை? எது ஃப்ரீயா? நான் காசே வாங்காம ஃப்ரீயா கொடுங்க, நோ ப்ராப்ளம், உங்க சாய்ஸ் தான் அது, உங்க சாய்ஸ் தான். இது ஒரு இன்சென்டிவ் தானே, அவங்க இப்படியுமே ஒரு பெரிய பணம் கொடுக்கல. ஓகே, 10 ரூபாய்க்கும் 1 ரூபாய்க்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாதுங்கிற நான். ஓகே. நீங்க 10,000 ஷேர் கொடுக்க போதில்ல, 50 ஷேரு, 30 ஷேரு, 20 ஷேரு அப்படிதான் கொடுக்க போறீங்க. நீங்க ஃப்ரீயா கொடுத்தா உங்களுக்கு வேல்யூ 200 ரூபாய் பே பண்ண போறான், அதை 200 ரூபாய் வாங்கிட்டாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்ல அவன் கொடுத்த மாதிரி நீங்க புக்ல போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் என்ட்ரி. ஓகே சார், இப்போ இந்த ஷேர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, நாளைக்கு கம்பெனியோட டிசிஷன்ஸ்ல அவங்களுக்கும் இதுல இது இருக்குமா சார்? அதாவது ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னா அவருக்குன்னு சில ரைட்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னா he is also a owner of the company. ஓகே சார். கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இருக்கு. ஷேர் ஹோல்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் ரைட்ஸ் என்ன ஆகும், டிவிடெண்ட் ரைட்ஸ், ப்ராஃபிட் வந்தா எனக்கு ஷேர் வரணும். செகண்ட் ஓட்டிங் ரைட். அந்த ஓட்டிங் ரைட் எங்கெங்கெல்லாம் வரும், ஜெனரல் மீட்டிங்ல வரும். அப்போ சில டிசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது சில டிசிஷனுக்கு 75% ஆஃப் த பீப்புள் ஷுட் ஓட். 75% ஆஃப் தி ஷேர்ஸ் 75% இருக்கணும். தட்ஸ் கால்ட் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். சில இதெல்லாம் வந்து 50% இருந்தா போதும். அதனால ஜெனரலா இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர் தான் இருப்பாங்க. இவங்களால வந்து ஒரு டிசிஷனை வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 ப்ரொமோட்டர் சேர்ந்து 72% வச்சிருக்காங்க. 72% வச்சிருக்காங்க. மொத்த ஈசா பூலுமே 28 தான். அதுல வந்து அத்தனை பேரும் நோ அப்படின்னு சொன்னோம், ஒரு டிசிஷன் சொன்னா இந்த ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆக முடியாது. ஓகே, ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், a shareholder is a owner. ஒரு ஷேருக்கு ஒரு ஓட்டு, அவ்வளவுதான். நீங்க 1000 ஷேர் வச்சிருக்கீங்க, 10 ஷேர் வச்சிருக்காங்க, உங்களுக்கு 1000 ஓட்டு, அவருக்கு 10 ஓட்டு, அவ்வளவுதான். ஓகே, 1% 1 ஓட்டுனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் வரும். இது வந்து ஒரு ஷேருக்கு ஒரு ஓட்டு. ஓகே, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டெப்ஸ் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பர்பஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன் எதுக்கு சார் அந்த ஆப்ஷன்ன்றது ஒன்று கிரியேட் பண்றோம்? இவ்வளோ ஷேர் ஆஃப் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன்ன்றது எதுக்கு அப்படி கிரியேட் பண்ணும்? அதாவது ஜெய் நீங்க தானே கேட்டீங்க? ஆமா, நான் தான் சார் கேட்டேன். ஆமா, அதாவது முதல்ல நம்ம ஷேர்ஸ் கொடுக்கல, அவனை இன்சென்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஆப்ஷன்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் a right to pay the money and get the share at a future date at a pre-agreed price. ஓகே, அவ்வளவுதான் ஆப்ஷன். ஓகே, அதுல 4 கண்டிஷன். இட் இஸ் a right to buy at a future date ஓகே, at a predetermined price. புரியுது சார். இப்போ ஃபியூச்சர் டேட்டுங்கிறது 12 monthsனு சொல்லலாம், 24 months சொல்லலாம், 36 months சொல்லலாம், 48 months சொல்லலாம். ஓகே, ப்ரீ டிட்டர்மெண்ட் பிரைஸ் 10 ரூபாய் சொல்லலாம், 5 ரூபாய் சொல்லலாம், 20 ரூபாய் சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் a right. உனக்கு வேணா எக்ஸைஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா எக்ஸைஸ் பண்ணாம போயிடலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு கம்பெனி 4 விஷயம் ஆச்சு நல்லாவே ஓடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரொமோட்டர்ஸ் கம்பெனி லாஸ் ரிவைவல் ஆகிறதுக்கான ஒரு வழியே தெரியல, அப்ப அந்த ஆப்ஷன் எக்ஸைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதனால இட் இஸ் சார்ஜ், தட் வி கால் இட் as ஆப்ஷன் சொல்றது. நம்ம யூ ஆர் ஒன்லி கிராண்டிங் த ஆப்ஷன் டு ஹிம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் வே டு எக்ஸ்பிளைன் த ஹோல் கான்செப்ட். இந்த 10 ஸ்டெப் நான் போட்டது, 9 ஸ்டெப் போட்டது சிம்பிள் வே. ஓகே, இப்போ வந்து கம்பெனிலால சில ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்கலாம். who is eligible, who is not eligible. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பிஃபோர் ஐ கோ டு தி நெக்ஸ்ட். சார், என்னோட ஃப்ரெண்டோட கம்பெனில வந்துட்டு ESOP இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க சார்.
அதுல ஆக்சுவலா அவங்க வந்துட்டு ஒரு எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸாமிடன் நம்பரா ஷேர்ஸ் கையில அதாவது ஈசாப் ஷேருக்கும் ஆக்சுவல் ஷேருக்கும் மல்டிபிள்ஸ்ல இருக்க மாதிரி இருந்தது. கேட்டதுக்கு வந்துட்டு ஹி செட் நாங்க ஒரு ஷேர் ஈக்குவல் டு ஈசாப் ஷேர் திஸ் நம்பர் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. ஸோ ஹவு தட் கேன் பி ஹேண்டில் சார்? லைக் அது மாதிரி பண்ண முடியுமா? அப்படி சொல்லுங்க, உங்க கொஸ்டின் சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்டோட கம்பெனி சார், அவங்க வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க கிட்ட ஒரு 20,000 ஷேர்ஸ் இருக்கு, மொத்தமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சார். ஈசாப்புக்கு வந்துட்டு ஒரு 1000 ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 1000 ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 lakh ஈசாப் ஷேர்ஸ் பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு. ஹவு டு தே டு இட்ன்றது அது எப்படி என்ன பேசிஸ்ல அதை பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா வர்ற எம்ப்ளாயிஸ்க்குலாம் அவர் வந்துட்டு 5,000 ஷேர்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. ஏன்னா இவ்வளவு கொடுக்குற அப்படின்னு கேட்டபோது சொன்னாப்புல, ஸோ நாங்க வந்து அதை பூல் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து 1 lakh ஷேரை வச்சிருக்கோம், அதுல இருந்து நாங்க கொடுப்போம்ன்ற மாதிரி சொன்னாரு. ஸோ ஐ வாஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் எஃபெக்டிவ்லி என்ன ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து 10 rupeesனு இருக்கும். இன்னொரு 2 கேட்டகரி ஆஃப் ஷேர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அத வந்து 1 rupee ஷேரா வச்சிருப்பாங்க. புரியுதா? இந்த ஷேர் 1 rupee. இந்த ஷேர்ஸ்க்கு வந்து தனி ரைட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. 10 ஷேர் இருந்தாதான் ஒரு ஓட்டு அந்த மாதிரி. இட்ஸ் a பிரைவேட் கம்பெனிங்கிறதுனால 2 கேட்டகரி ஆஃப் ஷேர்ஸ் வச்சிருப்பீங்க. அந்த செகண்ட் கேட்டகரி ஈசாப்ல போட்டிருக்கு. ஓகே, தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் யூ ஹவ் ரைஸ்ட் ஆக்சுவலா. ஓகே, ஏன்னா நாளைக்கு வந்து நிறைய ஷேர் இருக்கமா இருக்கும், ஆனா வேல்யூ உள்ளதான். அதுதான் சொன்னாரு, பாயிண்டாவே அதான் சொன்னாரு. நான் வந்துட்டு ஒரு 5,000 ஷேர் கொடுத்தேன்னா அவன் வந்துட்டு பிரம்மாண்டமா பார்ப்பான், எனக்கு 5,000 ஷேர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு, அதுக்கு பூல்குள் லிமிட்டடா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாப்ல. ஐ வாசன்ட் வெரி கிளியர். 5000 ஷேர் வச்சிருக்கேன், ஆனா வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் 500 ஷேர் தான். சார் அது அப்ப வேல்யூவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த டைப் ஆஃப் ஷேர்ஸ் என்ன ஆகும் சார்? எனக்கு கொஞ்சம் அதுல கிளாரிட்டி இல்ல. சார் சொன்ன பாயிண்ட், அவர் கேட்ட பாயிண்ட் எனக்கு புரிஞ்சுது. பட் அந்த இப்ப நம்ம 1 rupee அப்படின்னு சொல்றோம்னா அந்த 1 rupee வேல்யூவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு புரியல சார். அதாவது 10 rupee ஷேர் என்ன வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷனேட்டா 1 rupee ஷேர் அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓ, அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே. வேல்யூவேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, 1 rupee what is the value of 1 rupee calculate பண்ணுவாங்க. Okay. Now what is the value of 10 rupee? அவ்வளவுதான் மெயின் ஷேர்ஸ் போகும், இவங்களுக்கு 1 rupee இருக்கும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, நீங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து 10 rupees கையில வச்சிருக்காரு, இன்னொருத்தர் வந்து 1 rupee வச்சிருக்காரு, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி. ஓகே, 1 rupee. ஓகே சார், யா புரியுது. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு இருக்கு, கம்பெனி ஃபேஸ் வேல்யூவே ஜெய்சங்கர் 10 rupees எல்லா ஷேரையும் 1 rupee பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா 2000 ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காரு. இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணலாம், ஷேர்ஸ வந்து 1 rupee மாத்திடலாம். ஷேர் ஸ்பிளிட். அப்ப இந்த 2000 ஷேர் அப்படிங்கிறது 20,000 ஷேர் ஆயிடும் எல்லாருக்கும். Okay, please, whoever is talking the phone, please unmute, please. அரவிந்த் சார், அரவிந்த் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, thank you. இப்போ புரிஞ்சுதா ஜெய்சங்கர்? புரிஞ்சுது சார், புரிஞ்சுது. ஓகே, சோ பிரைவேட் கம்பெனில நிறைய அந்த பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, இப்போ சில இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் சொல்றேன். இந்த பேசிக் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுது இல்லையா? இப்போ லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ல என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஒவ்வொரு பாயிண்டா சொல்றேன், என்ன டவுட் கேட்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈசாப் பிளான். இந்த ஈசாப் பிளான் நம்மளே கிரியேட் பண்ணோம்னா இது வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் தான் வரும். ஓகே, இஃப் யூ ஆர் லிஸ்டட் கம்பெனி அப்படின்னா செபி, செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியால அவனே கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். Okay, so that is about the ESOP plan. Unlisted companies have to create a scheme or plan for employee stock option, and this should be approved by the shareholders by passing a special resolution. நான் சொன்னேன் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன்னா என்ன சொல்லுங்க?
75% ஷேர் அப்ரூவல் இருக்கு சார். எக்ஸாக்ட்லி. அதனால மேஜரா எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரி பண்ணாம நம்ம வந்து இந்த ESOP பிளானை கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஹேமானந்த், உங்க கொஸ்டின் என்ன? சார் கொஸ்டின் சொன்னேன். ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பிரைவேட் லிமிட்டடா. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இப்போ இந்த ESOP இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்வைசர்ஸ் மென்டர்ஸ்க்கு ESOP அதாவது ESOPல ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டாக்காக ஒரு பூல் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோங்க. ஸோ கிரியேட் பண்ணும் போது இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 10,000 ஷேர்ஸ் தான் இப்போ இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அது ஒரு வேல்யூவேஷன்ல நமக்கு பேஸ் ப்ரைஸ்ல நமக்கு 10 rupees பெர் ஷேர்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே 10 lakh ஷேர்ஸா வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம். இப்போ நம்ம வந்து ESOP ஒரு அதர் ஸ்டாக் அதர் இதுல வந்து பூல்ல வந்து நம்ம இவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம அலாட் பண்ணிடுறோம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு வேல்யூவேஷன்லயும் நம்ம எடுத்துட்டு வந்துடும். ஸோ அப்போ ஷேருக்கு வந்து ஒரு வேல்யூவேஷன் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது இப்போ நான் ஒரு 10 lakhல இருந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் போது அப்போ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஷேர்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஆகும் சார்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு CEO ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 ஷேர்ஸ் வந்து நான் அவருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸ் வந்து அந்த கவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்குங்க? அது அவங்களுக்கு எப்படி சேம் வேல்யூவேஷன்ல இருக்குமா இல்ல அவங்களுக்கு 10,000 ஷேர்ஸ் வந்து அகைன் ஸ்பிளிட் ஆகுமா அப்படின்றது தாங்க சார். நான் அப்படியே அந்த எக்ஸல் ஃபைல்ல உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஓகே, இட் இஸ் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் எவ்ரிபடி. ஓகே, எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இதுல வந்து அஸ்யூமிங் there are 5 promoters இருக்காங்க. ஓகே, ஈச் 20,000 ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ESOP pool 4,000 வச்சிருக்காங்க. அந்த ESOP வந்து அலாட்டும் பண்ணிட்டீங்க 4,000க்கு. ஓகே, அப்போ பூல்ல ஒன்றும் கிடையாது. எஸ் சார். இப்போ என்ன அர்த்தம்? 5 promoters ஈச் 20,000, அந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து 4,000 ஷேர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இப்போ புதுசா ஒரு இன்வெஸ்டர் வராங்க. நான் வந்து வேல்யூவேஷன் பத்தி பேசல. ஒரு இன்வெஸ்டர் வராங்க. அவர் வந்து 10,000 ஷேர்ஸ் ஈச், ஒரு பெரிய அமௌண்ட் 10,000 ஷேர்ஸ் ஈச் 4,000 rupees அப்படின்ட்டு he is buying the share. Uh, 40 lakhs 4 crore இன்வெஸ்ட் பண்றாரு. நீங்க வந்து அவருக்கு 4,000 10,000 ஷேர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இன்வெஸ்டருக்கு. ஓகே, இங்க 10,000 நான் என்டர் பண்றேன். ஓகே, ஓகேங்க. அப்ப டோட்டல் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு ஆகுது? 1,14,000. அந்த ESOP ஷேர்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கா? அதுல எதுவும் குறையலைங்க சார். ஒண்ணுமே குறையாது. ஆனா பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கு பாருங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான். தட் இஸ் கால்ட் டைல்யூஷன். அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, பெர்சன்டேஜ். ஓகே, ஓகே. இல்ல பெர்சன்டேஜ் எப்படி? அதாவது அது எக்ஸாம்பிள் போய் பாருங்க. இப்போ எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு உங்களுக்கு? 3.84. 3.84 கரெக்ட்டா? ஆமா. இப்போ புதுசா ஒருத்தர் 10,000 ஷேர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஓகே, இப்போ அவங்க பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு வருது? 8.7. அது 3. கம்மியா இருக்கா? ஆமாங்க சார். அப்படிதான் மாறும் உங்களுக்கு. கொடுத்த ஷேர் எல்லாம் திரும்பி வாங்க மாட்டோம். ஓகே, ஓகே. சப்போஸ் 1 lakh ஷேர் புதுசா ஒருத்தருக்கு இஷ்யூ பண்றீங்க. ஓகே, இப்ப பாருங்க ESOP நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? அதே 4,000 தான். ஓகே, பட் பர்சன்டேஜ் 1.96 ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த 1.96ன்றது நம்ம அதாவது கம்பெனிக்குன்னு இருக்கிற ஷேர்ஸ் கரெக்ட்டுங்களா? பர்சன்டேஜ் 100%. இந்த see 2,04,000 இருக்கு டோட்டல். பாத்தீங்களா? இதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஓகே, இது ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் ஒவ்வொரு ஷேர் சர்டிபிகேட்லயும் ஒருத்தர் பேர் இருக்கும். அவங்க தான் ஓனர். அதுக்கு எஸ் சார். இந்த 1 lakh ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் பேர் இருக்கும். ஓகே, இந்த 4,000 ஷேர்ஸ் எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்க பேர் இருக்கும். ஓகே, இங்க ப்ரமோட்டர்ஸ் ஈச் 5 ப்ரமோட்டர் பேர் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஷேர்லயும். ஓகே. சோ இங்க பாத்தீங்க அடுத்ததுல பர்சன்டேஜ் வருது பாருங்க. ப்ரமோட்டர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் 9% ஓனர்ஸ். இப்போ பட் இன்வெஸ்டர்ஸ் have become 49% ஓனர்ஸ். ஓ, ஓகே, ஓகே. இப்படிதான் மாறும். ஓகே, ஓகே. ஸோ அதாவது இட் மீன்ஸ் என்னன்னா நம்ம அந்த டைரக்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஷேர் ஹோல்டர் நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது எவ்வளவு நம்பர்
ன்றதை அவங்க டிட்டர்மைன் பண்ணிப்பாங்க. ஆமா, எஸ், தட் இஸ் கால்ட் டைல்யூஷன். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ இன்னைக்கு கம்பெனி சொல்லுவாங்களா, நான் 4 crore வேல்யூவேஷன் கொடுக்குறேன், 20% டைல்யூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம். ஓகே ஓகே, ஓகே இப்ப பாருங்க இவங்க 4 crore வேல்யூவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா ஓகே 4 crore வேல்யூவேஷன் கொடுத்து 4 crore இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க at 4,000 rupees per share. அப்போ they are getting 49%. ஓகே. Means valuation of the company is only 8 crores. 8 crore வேல்யூவேஷன்ல அவங்க 4 crore கொடுத்தா அவங்களுக்கு Okay. 50% வந்துருது. ஓகே, So அப்போ எம்ப்ளாயிஸ் உடைய ஷேர் வந்து 1.96 Yes ஆகும். sir, got it sir. அவங்களுக்கு வந்து Yeah. இட் இஸ் டெட்ரிமெண்டல், ரைட் சார்? நான் வேல்யூவேஷன் போட்டே சொல்றேன் பாருங்க. வேல்யூவேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னு போடுறேன். என்ன வேல்யூவேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி, price of the share, existing number of shares, price of the shares, from shares to investors, amount of investment, shares to investor. See how the valuation model work ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஓகே, இப்போ இந்த 10,000 ஒன்று விட்டுடுங்க, இதுதான் present capital. இப்போ valuation of the company is 1 crore, sorry 2 crore. Existing number of shares எவ்வளவு இருக்கு? 1,04,000 இருக்கு. Existing number of shares 1,04,000. Price per share, இந்த வேல்யூவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா price per share is ஒரு ஷேர் விலை 192 rupees. இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து 50 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஃபார் இன்வெஸ்டர்ஸ் இஸ் 50,000 divided by 192, 2,600, சாரி 26,000. இப்போ பாருங்க, இன்வெஸ்டருக்கு 26,000 ஷேர்ஸ் வந்துருக்கு. இப்போ பாருங்க, ஸோ the valuation is 2 crore அப்படின்னாக்க ஃபார் 50 lakhs investment they are getting 20%. Suppose they are investing 1 crore னு வச்சுக்கோங்க, the amount 50 lakhs 1 crore ஆகுறேன். இப்ப பாருங்க, investors are getting 33%. இங்க மாறிடும் பாருங்க, 33%. Yes sir. So இதுதான், இது 3 மெட்ரிக்ஸ். இது அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ, அப்புறம் வேல்யூவேஷன் எவ்வளோ, இதை பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு டைல்யூட் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும். ஓகே ஓகே. இந்த 3 மெட்ரிக்ஸ் நான் ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இதான் நீங்க வேல்யூவேஷன் ஒரு மெட்ரிக்ஸ், அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னொன்னு, அதை பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு டைல்யூட் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், அவங்களுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குதுன்னு தெரியும். இப்போ சப்போஸ் வேல்யூவேஷன் இஸ் 5 crore பிச் பண்றீங்க, அதே 1 crore இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, they are getting only 16%. எஸ் சார். ஸோ வேல்யூவேஷன் தான் வந்து இங்க ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது. எஸ், ஏன்னா இப்போ எம்ப்ளாயிஸ்க்கு என்ன பெனிஃபிட் பாருங்க. இந்த ஷேர் பிரைஸ் எவ்வளவு? 480 rupees, கரெக்டா? எஸ் சார். பட் எம்ப்ளாயிஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஷேருக்கு? 10 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. 10 rupees. 470 rupees is their wealth creation. அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. அதுதான் ESOP-ஓட பெனிஃபிட். நீங்க ESOP-னா என்ன பெனிஃபிட்னா இதான் பெனிஃபிட். சப்போஸ் நான் 3 வருஷம் கழிச்சு கம்பெனியோட வேல்யூ வந்து 25 crores ஆகுதுன்னு சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? 25 crore ஆகும்போது ஒரு ஷேரோட விலை 2,403. அப்போ எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துருக்காங்க? 10 ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க எம்ப்ளாயிஸ். எஸ். அப்போ எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு ஷேருக்கு 2,393 வருது பெனிஃபிட். ஓகே ஓகே சார், காட் இட் சார். ஆனா சார் டைல்யூஷன் போது எம்ப்ளாயிஸோட ஷேர் வேல்யூ குறையுது இல்லையா? ஷேர் வேல்யூ, ஆமா. சி, உங்களுக்கு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுக்கும்போது ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு டைல்யூட் ஆகுது இல்ல? ஆமா சார்.
அதே மாதிரி புதுசா எப்போ ஒரு ஷேர் ஹோல்டரை கொண்டு வந்தாலும் எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிறவங்களுக்கு டைல்யூட் ஆகும். இப்போ ஒரு ரூம்ல வந்து 5 பேர் ஸ்டே பண்றீங்க, புதுசா ஒருத்தர் வராரு அந்த ரூமுக்கு, ஹவு டு சேஞ்ச் த ரூம் சார் அப்படின்னு வராரு. அப்ப 5 பேர் எவ்வளவு ஆகுது? 6 பேர் ஆயிடுது ஒரு ரூம்ல. அப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா ஸ்பேஸ், 5 பேருக்கும் கம்மியாகும். இப்ப 6வது ஒருத்தர், அடுத்து 7வது ஒருத்தர் வராரு, நீங்க 6 பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஆனா இந்த 5 பேரோட பர்மிஷன் வேணும் இல்லையா? அப்ப எம்ப்ளாயியோட பர்மிஷன் 6 பேரோட பர்மிஷன் வேணும். 6 பேரோட பர்மிஷன் வேணும். இந்த எம்ப்ளாயிஸ் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா டைலூஷனுக்கு முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. கன்சென்ட் வாங்கிட்டு தான் சொல்ல முடியும். அதனாலதான் இந்த அக்ரிமெண்ட் போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாயீஸ் வில் அக்ரி ஃபார் எனி நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் அந்த ஈசாப் அக்ரிமெண்ட் ஒன்னு போடுவோம். ஓகே. இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எதுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்? நீங்க லாயர் என்கேஜ் பண்ணி இவ்வளவு அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க, நாளைக்கு ஒரு 5 ஷேரை வச்சுட்டு கண்ணில் வரல விட்டு ஆடக்கூடாது உங்களை. புரியுறதா? அதனால அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும் போதே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க, நாளைக்கு கம்பெனி புதுசா ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் கொண்டு வந்தா எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ப்ரமோட்டரோட சேர்ந்து தான் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த ஷேர்ஸ்க்கான ரைட்ஸ் எல்லாம் கிளியரா வச்சிருப்போம். என்ன ரைட்ஸ்? உனக்கு டிவிடெண்ட் ரைட் உண்டு, சேல் பண்ணும்போது சேல் பண்ணலாம். ஆனா நாளைக்கு வந்து ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஒரு டிசிஷன் எடுத்து வரும்போது யூ ஷுட் கம் வித் தி மெஜாரிட்டி, யூ ஷுட் நாட் சே நோ. அதெல்லாம் அந்த அக்ரிமெண்ட்ல போட்டு கிளியர் பண்ணிடும். ஓகே, புரியுது சார். தேங்க் யூ. யா. ஸோ இந்த டைல்யூஷனுக்கு இந்த ஒரு ரூம்ல 5 பேர் ஸ்டே பண்ற எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு அட்ஜஸ்ட், தென் ஒன்லி தி நெக்ஸ்ட் பர்சன் கம். ஓகே. Okay, next I'll go to the plan now. I think 2 session ஆகும் நினைக்கிறேன். ஈசா அடுத்தது ஈசா பிளான் பண்ணோம். அப்புறம் எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன். அப்ப யாரெல்லாம் எம்ப்ளாயி? எல்லாருமே எம்ப்ளாயின்னு சொல்லிடலாமா? permanent employee of the company. You should not be a temporary employee. Temporary employee எதுக்கு நீங்க ஈசா போடுங்க? You should be a permanent employee of the company. Second, who is a director of the company, whether whole-time director or not, but excluding independent director is not an employee. Independent director na அவர் ஆபரேஷன்ஸ்ல இருக்க மாட்டார், ஒரு அட்வைசர் மாதிரி அவர் போட்டுருப்பாங்க. அவங்க they are not employee. அடுத்தது an employee of a subsidiary company. அவங்களுக்கும் உண்டு. அந்த சப்சிடரி கம்பெனி இந்தியால இருக்கலாம், அவுட் சைட்ல இருக்கலாம். ஆர் எம்ப்ளாயி ஆஃப் அ ஹோல்டிங் கம்பெனி. சோ இவங்க 3 பேர் தான் எம்ப்ளாயி கேட்டகரியில வருவாங்க. ஒன்னு பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி, செகண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் அ கம்பெனி, ஹோல் டைமா இருக்கலாம் இல்ல பார்ட் டைமா இருக்கலாம், ஆனா இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கிடையாது. மூணாவது, அதனால நீங்க ஒரு அட்வைசர்னு போட்டு அவங்களுக்கு ஈசாப் கொடுக்க முடியாது. அட்வைசர் இங்க பிக்சர்லயே வரல பாருங்க. மூணாவது, எம்ப்ளாயி ஆஃப் சப்சிடரி கம்பெனி இன் இந்தியா ஆர் அப்ராட் ஆர் அ ஹோல்டிங் கம்பெனி. இவங்க 3 பேர் தான் எம்ப்ளாயி. அடுத்தது பாருங்க, யார் எம்ப்ளாயி கிடையாது அப்படின்னா, எம்ப்ளாயி ஹூ இஸ் அ ப்ரமோட்டர் ஆர் அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு த ப்ரமோட்டர் குரூப். நீங்க ஒரு ப்ரமோட்டரா தான் நீங்களே எம்ப்ளாயிஸ் ஷேர் எடுத்துக்க முடியாதுங்கிறாங்க. இந்த பாயிண்ட் நல்லா கவனிங்க. எம்ப்ளாயி ஹூ இஸ் அ ப்ரமோட்டர் ஆர் அ பர்சன் ஆஃப் த ப்ரமோட்டர் குரூப். அடுத்தது, a director who is holding more than 10% shares of the company. Sir, ஒரு clarification sir. A promoter can be a CEO இல்ல sir sometimes. Promoter can be a CEO, but he is a promoter. Then even though he is a CEO, he cannot take options. அப்போ அடுத்த உங்க கேள்வி வரும், சார் எப்படி சார் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ல ப்ரமோட்டர் தான் எல்லா வேலையும் பார்க்கணும்? மூணு கேட்டகரியா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன சொல்றேன், யாரெல்லாம் எம்ப்ளாயின்னு சொல்றேன்.
ரெண்டாவது கேட்டகரி என்ன சொல்றேன், இது பாருங்க, இது 3 பாருங்க. யார் யாரெல்லாம் எம்ப்ளாயிங்கிறது ஒரு கலர் பண்றேன். ரெண்டாவது, இவங்க 2 பேரும் எம்ப்ளாயி கிடையாது, எக்ஸ்க்ளூடட் சொல்றோம். ஆனா ஸ்டார்ட் அப், if you are a startup registered with the DPIIT, then இந்த 2 exclusion வராது. You can still be a promoter, you can get. அதான் சொல்றோம். But startup, as per DPIIT, it should be, up to 10 years, and they should. There is a criteria also there, no? Startup criteria. Startup criteria அதை கொடுத்துருக்க பாருங்க. Which is registered as a startup with DPIIT. Okay. No, DPIIT for the also first says 10 years. First 10 years, yes. 10 years. 10 years தான் எல்லாருமே ஸ்டார்ட்அப், அதுக்கு மேல ஸ்டார்ட்அப் கிடையாது. Correct. 10 years is common. Okay. இப்போ இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னாக்க, இந்த செகண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் வந்து கரெக்ட். ஆக்சுவலா ஒரு டைரக்டரா இருக்கும், அவனுக்கு ESOP. யூஆர் அ டைரக்டர், யூஆர் அ ப்ரமோட்டர், நீங்களே ஒரு ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான் கிளைம் பண்ணி, எங்களுக்கு அந்த நான் டைரக்டரா இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க, நான் ப்ரமோட்டரா இருந்தாலும் எனக்கு ESOP கொடுங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தாங்க. Okay. தட் மீன்ஸ் இப்போ என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் 3 தான் கரெக்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு. பர்மனெண்ட் எம்ப்ளாயி, டைரக்டர் அண்ட் ஹோல் டைம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரமோட்டரா இருந்தா கிடையாதுங்கிறது கிடையாது, அவங்களுக்கு உண்டு. அப்போ ஸ்டார்ட் அப்ல எல்லாருக்குமே உண்டு. மெயினா ஏன் எல்லாருக்குமே உண்டு ஸ்டார்ட் அப்ல அப்படின்னாக்க, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ போன மாசம் ஒரு கம்பெனில வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்தது, ஒரு கேஸ். ஓகே, அதுல வந்து 2 ப்ரொமோட்டர் இருந்தாங்க. ஒரு ப்ரொமோட்டருக்கு வந்து 60% ஷேர், இன்னொரு ப்ரொமோட்டருக்கு வந்து 10% ஷேர். இவ்வளவுதான் இருக்கு. இப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன சொன்னாங்க, 60-10 என்னால ஒத்துக்க முடியாது, 2 பேரும் ஈக்குவலா ஒர்க் பண்றாங்க. அப்போ இந்த 10 நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. சார், இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ப்ரொமோட்டர்கிட்ட பணம் இல்லை. இப்ப என்ன பண்ணலாம், இப்ப ESOP கிரியேட் பண்ணி அதை ப்ரமோட்டர் பிக்கு கொடுங்க. அதனாலதான் சொன்னேன், ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து ப்ரமோட்டர் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஒரு கேஸ், நிறைய கேஸ்ல நடக்கும் இந்த மாதிரி. ஒரு 3 ப்ரமோட்டர் இருப்பாங்க, ஒரு ப்ரமோட்டர் 5% வச்சுப்பாரு, மீதி 2 பேர் 40-40 வச்சுப்பாங்க. இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டர் வரும்போது இந்த 3 ப்ரமோட்டர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சாங்கன்னா, அந்த 3 பேருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் அந்த 5% ஒரு 20-25% ஆகணும். அதுக்காக வந்து இந்த ESOP கிரியேட் பண்ணி ப்ரமோட்டர் கொடுக்கலாம். ஓகே, இது கிளியரா புரிஞ்சுதா? ரீசன் என்ன சார், ஏன் அவங்க வந்து 3 பேருக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க? நான் இன்வெஸ்டர், நான் சொல்றேன், ஸ்கின் இந்த கேம் இருக்கணும். நல்லா எப்போ ஒர்க் பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க? ஓகே சார். எனக்கு அந்த ஓனர்ஷிப் இருக்கணுங்கிறதுக்காக. மியூச்சுவல் கன்சென்ட் தான் ஒர்க் பண்ணும். இல்ல சார், இப்போ நீ என்னதான் கன்சல்டன்டா இருந்தாலும் இல்ல, மியூச்சுவல் கன்சென்ட். இது மியூச்சுவல் கன்சென்ட் சார். மியூச்சுவல் கன்சென்ட் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. கன்சென்ட் வரணும், மியூச்சுவல் கன்சென்ட். எஸ், ஆமா சார். நம்ம இப்போ 3 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் 40%. நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸே இருக்காங்க. இப்போ நம்ம அம்மா அண்ணன் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அம்மாவுக்கு 40%, அண்ணனுக்கு 20%, எனக்கு 10% இருக்கிறதுல எங்களுக்குள்ள மியூச்சுவல் கன்சென்ட் இருக்கு. ஸோ இன்வெஸ்டருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? இல்ல, உங்க அம்மாவும் உங்க அண்ணன் ஷேரும் நீங்க உங்க ஷேர் தான் அவங்க பேர்ல வச்சிருக்கீங்க. ஓகே சார், புரியுதா? தட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். இது ஓனர்ஷிப் ஒண்ணுதான். ஓகே. அப்பா, தாத்தா, ஒய்ஃப், தங்கச்சி இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஷேரை ஒரு ஸ்பிளிட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கோம். ஆனா எல்லாமே ஜவஹர்து தான். ஓகே சார். தட் இஸ் நாட் அ இங்க வந்து ப்ரொமோட்டர் நீங்க தான், உங்க அம்மா ப்ரொமோட்டர் கிடையாது, பேர் வச்சுக்காங்க, அவ்வளவுதான். சரி. சப்போஸ் ஜவஹரும் ஜெயும் சேர்ந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஜவஹர் இஸ் குட் இன் டெக்னாலஜி, ஜெய் இஸ் குட் இன் மார்க்கெட்டிங். ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஜவஹர் வந்து 80%, ஜெய் 20% வச்சிருக்காரு. இப்ப நான் இன்வெஸ்டரா வரேன், நான் ஃபீல் பண்றேன், இல்ல ஜெயும் ஈக்குவலா இருந்தாதான் நல்ல கம்பெனி ப்ரொமோட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவருக்கும் அந்த ஓனர்ஷிப் கொடுக்கணும், அவருக்கும் ஸ்கின் இந்த கேம் இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்லுவேன், ஜெய்க்கு 50% பண்ணுங்க, நீங்களும் 50% பண்ணுங்க. அப்படியே அட்லீஸ்ட் ஜெய்க்கு 40% கொடுங்க, நீங்க 60% வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லுங்க. அது 2 ஆப்ஷன். ஒன்னு என்ன பண்ணலாம், ஜவஹர் உங்களோட ஷேர்ஸ் அவருக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் நாமினல் வேல்யூக்கு. இல்லைன்னா ஜெய்சங்கர் பணத்தை உள்ள கொண்டு வந்து புது ஷேர் அலாட் பண்ணிக்கலாம்.
அந்த 2 ஆப்ஷன் இல்லைன்னா ஈசாப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஒரு 30% ஈசாப் கிரியேட் பண்ணி அதை அப்படியே ஜெய்க்கு கொடுத்துரும் டோட்டலா. ஓகே ஓகே, அதுதான் இந்த ப்ரொமோட்டருக்கும் ஈசாப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான், ஸ்டார்ட் அப் ஹெல்ப் பண்றதுக்காக. சார். ஆனா ஓகே, இப்போ ஜெய் கிட்ட பணம் இல்ல, அவர்கிட்ட அந்த இப்போ என்கிட்ட நான் 80% ஷேர் வச்சிருக்கேன்னா நான் அவ்வளவு பணம் உள்ள போட்டிருக்கேன், ரைட்டா? சோ இப்போ அவரு 20% சரி வச்சிருக்காருன்னா அவ்வளவு பணம் தான் அவர் போட்டிருக்காரு, ரைட்டா? சரி. சோ இப்போ ஜெய் கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா பணம் இல்ல, ரைட்? அப்ப இன்வெஸ்டர் வந்து இல்ல ஜெய் வந்து ஒர்க்கிங் டைரக்டரா கூட இருக்கலாம் சார் சம்டைம்ஸ். அதாவது ஜெய் கிட்ட பணம் இல்ல, பட் நீங்க ப்ரொமோட்டரா வச்சிருக்கீங்க. ஏன் வச்சிருக்கீங்க? பணம் பேஸ் பண்ணி ஷேர் ஆரம்பத்துல வராது, அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். பணங்கிறது ஆரம்பத்துல போறது 10 ரூபாய் பர் ஷேர். அப்போ உங்க அம்மா 40% வச்சிருக்காங்கன்னா பேருக்கு தான் அது 40%, நீங்க தான் ஓனர்ஸ் அதுக்கு. பட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னா வி வாண்ட் கோ-ஃபவுண்டர்ஸ். ஒரே ஒரு ஃபவுண்டர் இருந்தா there is a negative thing. You should have co-founders. இப்போ கோ-ஃபவுண்டர்ஸ் சொல்லும்போது ஒருத்தர் 80 ஒருத்தர் 20, அந்த 20 கோ-ஃபவுண்டர் எப்படி சொல்ல முடியும்? கோ-ஃபவுண்டர்னா ஐ அம் ஆல்சோ அவர் எவ்வளவு அதுல மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கறது பிரச்சனையே இல்ல அவருக்கு. ஈவன் தோ he doesn't have money, still investors will tell me to give that out of the 80% I have to still give my shares. ஆமா, ஏன்னா you are calling him as your co-founder னு சொல்றதுனால சொல்றேன். ஓகே ஓகே. அவர் ஒரு எம்ப்ளாயி இருந்தா எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது, 20% வச்சுக்கணும் 2% வச்சுக்கணும், ஐ அம் நாட் பாதர்ட். ஓகே சார், my doubt சொல்லுங்க. is suppose there is a scenario where he is not a promoter but he is a director in the company. அப்போ வந்து இது சேம் இது applicable ஆகுமா? இன்வெஸ்டர் will insist that. இல்ல, அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ், ஒரு டைரக்டரா இருக்காரு, டே டு டே ஆபரேஷன்ல இல்ல, அவர் எதுக்கு 20% வச்சுக்கிறாரு? இல்ல லெஸ் தென் சோ இல்ல இவரு 60% வச்சிருக்காரு, அவர் 10% வச்சிருக்காரு, அந்த சினாரியோ. That is fine. See, நீங்க பேருக்கு டைரக்டரா வச்சிருக்கீங்க, சும்மா ஒருத்தர், அதெல்லாம் ப்ராப்ளம். நீ கோ-ஃபவுண்டர் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓனர்ஷிப் இருக்கணும், அப்பதான் கோ-ஃபவுண்டர் சொல்ல முடியும். இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கோ-ஃபவுண்டர் சொல்லிட்டு ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு 5% ஷேரை கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க. ஐ ஹாவ் அ கோ-ஃபவுண்டர்மா. இஸ் நாட் அ கோ-ஃபவுண்டர். ஒரு எம்ப்ளாயி நீங்க ஷேரை கொடுத்து ஃபவுண்டரா கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ எப்படி அவரால் வந்து உங்க ஈக்குவலா பண்ண முடியும், ஒர்க் பண்ண முடியும்? my this thing is see if it is promoter வரும்போது as per the legal promoter வரும்போது in a private limited company his name is established as a promoter, நீங்க சொல்ற இஷ்யூ வரும். whereas he is a director alone. okay, அந்த சினாரியோல நீங்க சொல்றது applicable ஆகுமா சார்? director and holding a shares, let's say 10% and the promoter has 60%. அப்போ இது நீங்க சொல்றது இல்ல, investor will insist that you have to increase the share for that other person this much. ஆமா ஆண்டனி, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர்ட்ட போறீங்க. ஓகே, ஆண்டனி இருக்காரு, கூட இன்னொருத்தர் இருக்காரு இந்த பிசினஸ் டெவலப் பண்றது. சார் இவரும் என்னோட ப்ரொமோட்டர், நானும் அவரும் சேர்ந்து தான் ஆரம்பிச்சோன்னு ஒருத்தட்ட போறீங்க இன்வெஸ்டர்ட்ட. 2 பேருமே ஹைலி வேல்யூபிள் ஃபார் த கம்பெனி. ஸோ இன்வெஸ்டர் டிசைட் பண்ணும்போது 2 ப்ரொமோட்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, யார் எவ்வளவு ஓனர்ஷிப் வச்சிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். நீங்க 80 வச்சிருக்கீங்க, அவர் 20 வச்சிருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகும், he is also equally important for the organization to scale up. அதனால கொஞ்சம் நீங்க டைல்யூட் பண்ணி அவரை 20 ஒரு 30 பண்ணுங்க. நான் 2 பேரையும் ஈக்குவலா வைக்கணும்னு கூட கொண்டு வர மாட்டேன். அட்லீஸ்ட் 20 is too less இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சாதாரணமா வந்து நீங்க அவரே ஒரு டைரக்டரா இருக்காரு, டே டு டே ஆபரேஷன், நீங்க ஒருத்தர் தான் ப்ரொமோட்டர் சொல்லும்போது அது இன்வெஸ்டர்ஸ் கால். எனக்கு ஒரு ப்ரொமோட்டர் இருந்தா கூட போதும்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணா then it is different. பட் ஜென்ரலா ஒரு கம்பெனி டு ஸ்கேல் அப் டெஃபினட்டா ஒரு சிங்கிள் ஃபவுண்டர் வச்சு பண்றது கஷ்டம், ஸ்கேலபிலிட்டி எஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா? அப்போ அதனால வந்து கோ-ஃபவுண்டர் நீங்க 2-3 பேரை காமிச்சிட்டு பேருக்கு 5-5% அவங்களுக்கு வச்சிருந்தாங்கன்னா அது வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து எவாலுவேட் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு பேருக்காக தான் கோ-ஃபவுண்டர் வச்சிருக்காங்க, தே ஆர் நாட் ரியலி கோ-ஃபவுண்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன். ஸோ ஈசாப் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் ஒரு ப்ரொமோட்டருக்கு ஷேர் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா. ஓகே, ஸோ டைம் இஸ் 5:10. ஓகே, திங்க் வி ஆர் ஃபேக் எண்ட். ஸோ எம்ப்ளாயி மீன்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்தால் யாருக்கு வேணா கொடுக்கலாம். அடுத்த பாயிண்ட்,
ESOP plan create பண்ணோம்னா நான் என்ன சொன்னேன், all the people should agree. அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? You have to pass a special resolution. Special resolution என்ன? More than 75% of the voting. More than 75% of the vote should be in favor of the resolution. So அது பாஸ் பண்ணாதான் நீங்க வந்து ஒரு ESOP plan approve பண்ண முடியும். இல்லைன்னா that cannot be implemented. Okay. Now I'll just explain that again. அப்புறம் you have to determine the excise price. ஆப்ஷன் கொடுத்தாச்சு, நீங்க எக்ஸைஸ் பண்ணோம்னா 10 ரூபாவா 15 ரூபாய், அதையும் நீங்க டிசைட் பண்ணணும். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்தரா இருக்கிறது we'll actually continue. I think we'll have one more session for ESOP discussion. So இன்னைக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் தான் கேளுங்க. We have only another few minutes, otherwise we'll wind up. சார் எனக்கு ஒண்ணு கிளியரா புரியல. என்னன்னா நான் 80 அவர் வந்து 20 அப்படிங்கும்போது நான் அவருக்கு டைல்யூட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால எனக்கு என்ன சார், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஃபார் மீ, ரைட்? ஸோ எஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து 2 பேருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் when I am holding the major portion of the share, what is the benefit for me when I am diluting it? பெனிஃபிட் சொல்றேன். சப்போஸ் இன்வெஸ்டர் சொல்றாங்க, he also becomes 30, we will invest the company at this valuation சொல்றாங்க. உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இல்லையா? பெனிஃபிட் சார். அதேதான். பட் ஐ அம் லூசிங். நோ, யூ ஆர் நாட் லூசிங். நீங்க 80 வச்சிருந்தா வேல்யூவேஷன் இதான் கம்பெனி, இன்வெஸ்ட்மெண்டே வரல. ஓகே, இப்போ நீங்க கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணா, ஈவன் தோ 80-60 ஆனா கூட அந்த 60யோட வேல்யூ வில் பி மச் மோர் தென் 80. ஓகே சார். அதாவது நீங்க 80,000 ஷேர் வச்சிருக்கீங்க, 10 ரூபாய் ஷேர்னு. சப்போஸ் ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்பெனி வேல்யூவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்போ அந்த ஷேர் 10 ரூபாய் ஷேர் வந்து 400 ரூபாய் ஆகுது. ஓகே சார். You have two options: having 80,000 shares of 10 rupees, or you have 60,000 shares of 400 rupees. Which is better for you? 60,000 at 400. Benefit loss ஆகுது. Benefit. அதுதான், அப்படிதான் பார்க்கணும். ஓகே சார். நாங்க இந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் வந்து 30% 40% சொல்றத விட, இப்போ நாங்க ஒரு இன்வெஸ்டர் குரூப் வந்து ஒரு கம்பெனில 30% வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். கம்பெனி கொஞ்சம் பணத்துக்காக கொஞ்சம் பண்றாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இன்னொரு இன்வெஸ்டர்ஸ் வராங்க. அவங்க வந்து சொல்றாங்க, எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸ் 30% வச்சிருக்காங்க, அது ரொம்ப அதிகம், அவங்க கம்மி பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுவோம். எங்களுக்கு அது லாஸா ப்ராஃபிட்டா பெனிஃபிட்டா? பெனிஃபிட் தான். ஜவஹர் சொல்லுங்க, பெனிஃபிட் எப்படி பெனிஃபிட்டா? ஆமா சார், நீங்க முன்னாடி சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தானே. லைக் இஃப் தே ஆர் அட், அதேதான். புரியுதா? சோ யாருக்காவது ஒருத்தர் கொடுத்ததன 30 வச்சிட்டு somebody நாங்க 30 வச்சிட்டு கம்பெனில பணமும் வர லாஸ் ஆறதுக்கு பதிலா 20 ஆனாலும் கம்பெனி க்ரோனா எனக்கு வேல்யூவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்ன்றதுனால நான் ஓகேன்னு சொல்றேன். அதுதான். So sometimes dilution is not a loss. Dilution will be beneficial on the whole. Okay? Okay, sir. Got you. Yeah, thank you very much, all of you. So we will once again meet on the 4th Wednesday positively. So இன்னைக்கு attend பண்ணவங்க எல்லாம் வாங்க. We will continue to have the discussion. Plus you come back with your queries in your organization. நீங்க ESOP implement பண்றீங்களா? implement பண்ணல ஏதாவது issue இருக்கா? If you come out with a lot of case studies, we'll have much more interesting discussion. Sir, okay. Next session we'll have a loans. ESOP இன்னும் முடியல இல்லையா? ESOP இன்னும் ஒரு செஷன் அலாட் பண்றேன். Okay. அது முடிச்சிட்டு then we'll go for loan. Okay. When is the next visit, sir? 4th Thursday. 28th, sir. 28th of September. 28th. Okay. So if you got some clarity and interesting inputs about ESOP today, just put one thumbs up the message. Yeah. So there's somebody named Chokku who's asked how will he get the link for the next program. We'll the Tide Chennai team will be sending out
information poster with all the details. Sir. We'll be either sending you an email, or if you're there in our WhatsApp groups, you'll receive it through WhatsApp. So I'm just doing a detailed study on the ESOP and giving guidance to a lot of people. நீங்க அந்த ஃபீட்பேக்ல வந்து உங்களோட என்ன கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்கா போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்ல சார் எனக்கு இது கிளாரிட்டி வேணும், இது கிளாரிட்டி வேணும். இன்னைக்கு ஜெய் கேட்டாரு சார் 5000 ஷேர் எப்படி கொடுக்குறாங்க, அந்த மாதிரி உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் சினாரியோல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை போட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் கிவ் யுவர் அதுலேயே உங்க இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் இருக்க போகிறது. பட் உங்க ஃபீட்பேக்கை விட வாட் யூ ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் தட் வில் பி வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு மேக் த செக்ஷன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ஃபீட்பேக்கும் கொடுங்க, கொஸ்டின்ஸும் அனுப்புங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஓவர் டு யூ Saurav. Done, sir. Thank Thank you, Kannan sir, for like always presenting a informative session. Thanks to all the participants for staying back and being part of the session. Our next Sky Essential sessions will be on the 28th. Can you please share that sheet? Which one, sir? The one. Yeah, which sir was showing. Sure, sir. I'll get it from sir and I'll have it shared with you. Shouldn't be a Yeah, problem. Shankar. Yeah, okay, thanks. We have also put in the feedback form in the chat. So if you have any questions, we have a small this thing that we have given to ask questions for the future events as well. And you can also share your feedback in the same form. Yes, sir. Thank you so much.